बेटा अज आपां क्लास 7th दी एक्सरसाइज 1.2 दे क्वेश्चन नंबर 4 तो लैके 10 तक सॉल्व करांगे। क्वेश्चन नंबर 1 तो लैके 3 असी इस तो पहले वाली वीडियो विच सॉल्व कर चुके हाँ। तो अज बेटा असी एक्सरसाइज 1.2 दे विचों क्वेश्चन नंबर 4th असी कर रहे हैं, जिहदे विच हैगा फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली स्थान भरो। तो ये की है बेटा अपने को जी ये फिलअप्स अपने को अपने को एडिशन एंड सबट्रैक्शन दी मल्टीप्लीकेशन यूज करते हुए असी फिलअप्स भरांगे। जिदा कि साडे कोल की है फस्ट पार्ट दे विच हैगा 10 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट -5 प्लस -7 ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू 10 प्लस -5। बेटा देखो अपने को इस 3 डिजिट अपने को 10 -5 एंड 7। तो इस अपने को एक मतलब प्रॉपर्टीज यूज हो रही है अपने को, जिस तरह कि फस्ट टर्म अपने को इस बाहर आ, तो सैकेंड तो थर्ड टर्म अपने को इस अंदर आ। तो नैक्सट ये राइट साइड के अपने को फस्ट तो सैकेंड टर्म ब्रैकेट के आ एंड जी थर्ड वाली टर्म वो अपने को ब्रैकेट तो बाहर। सो इस करके बेटा अपने को इत्थे जिहड़ा फस्ट टर्म बाहर आ, सैकेंड थर्ड अंदर आ, तो ये फस्ट सैकेंड अंदर आ, तो किहड़ी साडे कोल फिलअप्स रह गई -7 थर्ड वाली रह गई, तो उस इत्थे जाके फिलअप्स कर लांगे -7। सैकेंड क्वेश्चन दे विच हैगा अपने को सैकेंड पार्ट दे विच 25 -10। तो हुण इहदे विच अपने कोल की है बेटा असी सिर्फ एक इंटरचेंज किया गा, क्रम वटांदरा किया गा। तो मीन जिहदे विच की हैगा फस्ट वाली टर्म मतलब ये सैकेंड टर्म ते आ गई, सैकेंड नंबर ते आ गई, तो सैकेंड वाली टर्म आ जी वो फस्ट नंबर ते आ गई। ये आपस में साडे कोल की हैगा क्रम वटांदरा होयागा। तो -10 साडे कोल अगे आ, तो किहड़ी टर्म बच गई 25, तो 25 असीं इत्थे फिलअप्स जी फिल कर देंगे। थर्ड पार्ट्स दे विच की है 20 प्लस फिलअप्स इक्वल टू की है साडे कोल 50। हुण देखो बेटा ये भी साडे कोल क्रम वटांदरा हो रहा, ये फस्ट टर्म गिवन आ, ये साडे कोल सैकेंड मिस आ, तो ये जी सैकेंड वाली टर्म मिस आ वो इत्थे लिखी हुई है फस्ट नंबर ते, ते ये जी फस्ट वाली टर्म वो इत्थे जाके सैकेंड वाली जी टर्म वो इत्थे मिस आ। तो मतलब 15 साडे कोल इत्थे आ जाएगा, क्योंकि फस्ट टर्म गिवन आ, सैकेंड वाली टर्म इत्थे नहीं है सो इत्थे लिखती। हुण इत्थे सैकेंड वाली टर्म फस्ट नंबर ते आ, ते जी फस्ट वाली आ वो सैकेंड नंबर ते आ, तो इस विच असीं फिलअप्स कर दी 37 आ। तो हुण जी सैकेंड टर्म वो फस्ट नंबर ते 37 आ, तो जी साडे कोल की आ गई ये फस्ट टर्म वो सैकेंड नंबर ते आऊगी अपने कोल की हैगा -12। इस तरह फिफ्थ पार्ट दे विच फस्ट टर्म साडे कोल बाहर आ, ये सैकेंड ते थर्ड टर्म ये ब्रैकेट दे विच क्लोज्ड आ, तो सो इस करके अपने को राइट साइड ते जी फस्ट ते सैकेंड टर्म ब्रैकेट दे विच आ, थर्ड वाली टर्म वो ब्रैकेट तो बाहर आ। सो इस करके अपने कोल की है इत्थे फस्ट टर्म 13 आ, सैकेंड टर्म मिस आ, तो सैकेंड टर्म की है साडे कोल इधर -7 आ, तो थर्ड टर्म सानू गिवन आ, तो ये फस्ट टर्म गिवन आ, सैकेंड टर्म गिवन आ एंड थर्ड टर्म मिस आ, तो असीं इत्थे जाके फिलअप्स कर देंगे। सिक्स्थ पार्ट दे विच हैगा साडे कोल -17 प्लस ब्रैकेट साडे कोल इत्थे जी फिलअप्स आ इक्वल टू की हैगा -17। तो हुण असीं की है -17 दे विच इहो जी किहड़ी चीज़ असीं ऐड करिए कि साडा आंसर -17 ही आ जाए। मीन च कहण दा भाव की है भी असीं -17 दे विच असीं किहड़ी चीज़ ऐड कर दईए उसका आंसर इन्ना ही आ जाए। तो साडे कोल जिस तरह कि हुण कि 0 आ, 0 की कोई वैल्यूज नहीं होंदी अपने कोल, जे असीं बेटा दे विच 0 ऐड कर दांगे तो ये नाल साडे कोल कोई फर्क नहीं पैंदा, साडे कोल -17 का आंसर -17 ही रह जाऊगा, तो आंसर साडा कितना आ जाएगा -17। सो इस करके बेटा की आएगा अपने को फिलअप्स 0, क्योंकि साडे कोल की हैगा 0 कि वो जी टर्म आ अपने को जो आप किसी एडिशन करिए वो असीं की हैगा सबट्रैक्शन करिए वो आंसर की आएगा उन्ने का उन्ना ही है। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को फिफ्थ, द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर इज -10 इफ द फस्ट इंटीजर इज 17 दैन फाइंड द अदर इंटीजर्स। तो इस क्वेश्चन दे विच देखो बेटा अपने को कोई दो संख्यावां दित्तियां होईयां, उन्हां दा जिहड़ा डिफरेंस आ अंतर वो कितना दिता होया -10 दिता होया, तो उहदे विचों जिहड़ी पहली संपूर्ण संख्या वो सानूं 17 दित्ती हुई आ, तो इहदे विच जिहड़ी दूसरी संख्या की असीं वो पता करनी। तो हुण अपने को इहदे विच गिवन की है बेटा, सब तो पहला है फस्ट इंटीजर
पहली संपूर्ण संख्या कितनी है साडे कोल इहो 70। अदर इंटीजर्स कितना साडे कोल इहदे विच अदर इंटीजर मीनस दूजी संख्या कितनी है साडे कोल इहदे विच x, क्योंकि साडे कोल की आ इहदे विच फस्ट टर्म गिवन आ, सैकेंड टर्म साडे कोल दित्ती नहीं हैगी, गिवन नहीं हैगी। अदर इंटीजर जिहड़ा उहनूं असीं सपोज कर लिया x, ते एक सानूं इहदे विच डिफरेंस दित्ता होया हैगा, डिफरेंस मीनस अंतर, अंतर वो कितना दिता होया साडे कोल इहदे विच -10 दिता होया। तो हुण साडे कोल की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चनस, हुण अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार की है, कहंदे साडे कोल द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स। हुण दो इंटीजर किहड़े आ साडे कोल, एक 17 आ एक x, 17 एंड x, ते इन्हां दा डिफरेंस दिता होया, वो डिफरेंस सानूं दिता होया गिवन कढ़िया कढ़ाया दिता पिया, मीनस असीं करना नहीं गा। तां इहदे विच की हैगा बाय द क्वेश्चनस। हुण क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रश्न के अनुसार असीं इहदे च जिहड़ी आ स्टेटमेंट लगाउणी आ। तो उन्होंने ये क्या होया साडे कोल, कहंदे भी फस्ट इंटीजर साडे कोल कि द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर, तो दोनों इंटीजरां दे विचकार डिफरेंस दिता होया, तो डिफरेंस मीन च असीं उहदा माइनस करना। तो फस्ट साडे कोल कितना 17 आ, सैकेंड वाला इंटीजर कितना साडा x आ, उन्हां दोवां दा डिफरेंस, डिफरेंस मीन च असीं माइनस करदे हुंदे, इस करके असीं माइनस का सिंबल पाया होया। तो इन्हां दोवां दा जिहड़ा डिफरेंस आ किन्ने दे इक्वल हैगा -10, ठीक है, क्योंकि साडे कोल की टू टर्म्स आ, इहदे विच साडे कोल 17 ते x आ, उन्हां दा जिहड़ा डिफरेंस आ इन्ने दी इक्वल दिता होया है। तो हुण इस दे विच की है बेटा, तो असीं इहनूं हुण सॉल्व कर रहे, इहदे विचों जिहड़ी कॉन्सटेंट टर्म आ उहनूं असीं राइट साइड ते ले लांगे, जिस असीं वैल्यू जिस भी असीं वेरीएबल की वैल्यू कढनी मीनस जिवें इत्थे वेरीएबल साडा x आ उहनूं असीं इत्थे रखांगे, जिहड़ी इसदी कॉन्सटेंट टर्म उहनूं असीं उधर जाके ले जाएंगे। जे इधरले पासों प्लस दी होगी उधर जाके माइनस हो जाएगी, जे माइनस होगी तो उधर जाके प्लस होगी, तो इहदा मीन मतलब उल्ट रिलेशन पाया जाता। असीं -x नूं इत्थे ही रखिया, तो ये जोड़ा साडे कोल की है पहला असीं राइट वाली साइड लिखांगे, राइट वाली कितनी -10 सानूं गिवन आ गई, ये जी 17 इधर प्लस दी है, तो उधर जाके काहदी बन जानी है साडे कोल ये माइनस की बन जानी है। तो -x इक्वल टू कितना आ गया साडे कोल इहदे विच -10 -17, जिद्दां कि मैं तुहानूं कल दस्सिया सी बेटा, जे साडे कोल की है दोनों सिंबल सेम होण तां साडे कोल की है उहदा प्लस हुंदा है, जे साडे कोल दोनों प्लस दे तो प्लस दे होणगे, जे दोनों साडे माइनस दे होएगा तो प्लस, बट उहदे नाल की लगूगी माइनस लगूगी। तो हुण असीं 10 दे विच जदों 17 जोड़ांगे 27 आ जाऊ, क्योंकि साडे कोल 10 भी माइनस आ 17 भी माइनस आ, दोनों माइनस दे आ, सो इस करके जो होएगा तो जोड़, बट उहदे नाल की लगूगी इहदे विच निशानी माइनस की लगनी है। तो इहदा आंसर कितना आ गया -27, तो माइनस नाल माइनस साडी कट हो गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी है साडे कोल इहदे विच 27, ठीक है बेटा। नैक्सट क्वेश्चन के 6th के गया, राइट 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर सक्सीडिंग -93। तो असी की करना बेटा, ये -93 तो असी बाद आने वाली 3 संख्यावां लिखनिया, 3 इंटीजर लिखने आ, लिखने किहड़े आ जिहड़े साडे कोले ऑड होण। ऑड किहड़े हुंदे आ साडे कोले, जिवें 1 3 5, जिहदा साडे कोल एक पेयर नहीं बनता, जिवें साडे कोल 2 नंबरस का साडा पेयर बन जाता, ये पेयर नहीं बनूगा, जे 2 टर्म्स का पेयर बन जाता तो एक टर्म सिंगल बचूगी, सो इस करके साडे कोल वो इंटीजर होंदी है। तो इसनूं असीं की है एक नंबर लाइन दे विच असीं इहनूं सॉल्व करांगे, क्योंकि नंबर लाइन दे विच थोड़ा जिहा ये ईजी हो जाता है। जिद्दां कि तुहानूं मैं बेटा पहला भी दस्सिया होया गा भी साडे कोल की एक 0 हुंदी है, 0 तो राइट साइड ते पॉजिटिव इंटीजर हुंदे आ, लैफ्ट साइड ते साडे नैगेटिव इंटीजर हुंदे आ। सो इस करके बेटा अपने को हुण जे सपोज कर लिया भी 0 तो इधर हो गया साडे कोल 1 2 3 अप टू सो एंड सो चलते जाणगे, तो इस साइड ते साडे कोल हो जाणगे माइनस वाले, बट असीं जिहड़े इत्थे लैणे आ ना नंबरस असीं -93 चुकने आ। हुण असीं जे मतलब जे असीं -1 तो स्टार्ट करदे आ तो 90 किते जाके आएगा। मैं तुहानूं थोड़ा जिहा इहदे च बेटा गैस दे दिंदी आ, गैस मीनस साडे कोल की होऊगा, जिवें असीं सपोज कर लिया असीं 80 तो शुरू कर ਲਈ -80 तो अगे किहड़ा होगा साडे कोल इहदे विच 81, फिर आएगा 82, फिर आएगा -83, फिर आएगा साडे कोल -84, -85, -86, -87, -88, -89, -90, -91,
-92 -93। सो इस करके बेटा मैं सारे नंबर आ जिहड़े ये लिख लिए। तो ये भी तुहानूं मैं पहले दस्सिया होया बेटा भी साडे कोल की है 0 तो राइट साइड ते साडे कोल पॉजिटिव होणगे, उहदी लैफ्ट साइड ते नैगेटिव होणगे। मीनज इधर नूं साडीआं टर्म्स घटदियां जांदियां, इधर नूं साडीआं जिहड़ियां टर्म्स आ वो वधदियां जांदियां। सो असीं इत्थे जिहड़ा सानूं क्वेश्चन पुछया गया राइट 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर सक्सीडिंग -93। तो इत्थे उन्होंने क्वेश्चन आपां नूं ये पुछया भी -93 तो बाद ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਟਾਂਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਔਡ ਇੰਟੀਜਰ ਲਿਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟੂਗਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ -93 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਔਡ ਇੰਟੀਜਰਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਔਡ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ 1 ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 93 ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ 93 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕਹੇ ਆ। ਤਾਂ 93 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ 92 ਸਾਡਾ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। 91 ਸਾਡਾ ਔਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 91 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ -89 ਹੋ ਗਿਆ। 89 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ 87 ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 92 90 ਇਹ ਸਾਡੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਔਡ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ। ਤਾਂ ਔਡ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ 91 ਹੋ ਗਿਆ, -89 ਹੋ ਗਿਆ, -87 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ 3 ਇੰਟੀਜਰਸ ਪੁੱਛੇ ਸੀ -91 ਐਂਡ -89 ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ -87। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਾਈਟ 3 ਕੰਸੈਕਟਿਵ ਔਡ ਇੰਟੀਜਰ ਸਕਸੀਡਿੰਗ -93। ਤਾਂ -93 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਅਸੀਂ ਔਡ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਔਡ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਟ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਸ 70 ਡਿਗਰੀ ਬਿਲੋ ਮੀਨਜ਼ ਬਿਲੋ 0 ਮੀਨਜ਼ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0 ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਮੀਨਜ਼ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 70 ਡਿਗਰੀ ਬਿਲੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡ temperature at sunrise means ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਡਿਗਰੀ ਹੇਠਾਂ ਮੀਨਜ਼ ਬਿਲੋ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਪੱਧਰ ਆ, ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਬਵ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਿਲੋ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਬਿਲੋ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ 70 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਬਿਲੋ ਆ, ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਇਨ ਦਾ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਫਟਰਨੂਨ ਵੇਲੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਦਾ ਆਫਟਰਨੂਨ ਇਨ ਦਾ ਆਫਟਰਨੂਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਤਾਪਮਾਨ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦਾ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਏ 13। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਮੀਨਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਟਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 13 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫੈਲ ਬਾਏ 8 ਡਿਗਰੀ ਐਟ ਨਾਈਟ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫੈਲ ਬਾਈ 8 ਡਿਗਰੀ ਐਟ ਨਾਈਟ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 8 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਫੈਲ ਮੀਨਜ਼ ਘਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ 8 ਡਿਗਰੀ ਫੈਲ ਮੀਨਜ਼ ਘਟ ਗਿਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਡੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦਿਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਟ ਦਾ end
of the day, at the end of the day। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ -7 ਡਿਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਸਮੇਂ ਘਟਿਆ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ 13 ਡਿਗਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਇਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਜ਼ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਜ਼ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ -7 ਡਿਗਰੀ ਤੇ -8 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਆ, -7 ਡਿਗਰੀ -8 ਡਿਗਰੀ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਐਡ 13 ਡਿਗਰੀ ਓਨਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲੱਗ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, -7 ਤੇ -8, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਤਾਂ -15 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 13 ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਤਾਂ 15 ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਗਾ, 13 ਪਲੱਸ ਆ। 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 13 ਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਡਿਗਰੀ, -2 ਡਿਗਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਬਚੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ -2 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਟਾ। ਐਟ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫਟਰ ਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ₹250। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜੀਤ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ -430 ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀਗਾ ਐਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫਟਰ ਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਆ 250 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦੇ ਮਤਲਬ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ, ਦਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਐਟ ਦਾ ਸਟਾਰਟ। ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਦਾ, -430 ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -430, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਤੇ, ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਵਾਤੇ 250 250 ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀ -430 ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈਗੇ 250 ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਓ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸੀ -430 ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 250 ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੇ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਟਰਮ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 1 ਟਰਮ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ 1 ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਓਪੋਜਿਟ ਟਰਮ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਡੇ ਨਾਈਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਫੇਲ ਪਾਸ, ਜਦੋਂ ਓਪੋਜਿਟ ਸ਼ਬਦ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸਦਾ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ -430 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, 250 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਪੋਜਿਟ ਟਰਮ ਪਾਈ ਗਈ, ਜੇ ਓਪੋਜਿਟ ਟਰਮ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0, ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀ ਲਿਆ 13 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕੱਢਿਆ 8 ਆ ਗਿਆ, ਤੇ 3 ਰਹਿ ਗਿਆ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੱਢਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ, -180 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਉਹ 180 ਰੁਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੇਸਟ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ elevations in Asia is 29,000 to 28 feet above the sea level। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਉਚਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ, 29,028 ਆ। ਤਾਂ ਦਾ ਡੈਡ ਸੀ ਇਜ਼ 1312 feet below the sea level।
ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਡ ਸੀ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 1312 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਗਾ ਬੇਟਾ, ਬਿਲੋ ਆ, ਬਿਲੋ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹਾਈਟ ਆਫ ਐਵਰੈਸਟ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ 29,028 ਫੀਟ, ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਚਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 29,028। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਸੀ ਆ, ਡੈਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਹ ਸਮੁੰਦਰ ਆ, ਆਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਤਲ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਜਾਊਗੀ ਬਿਲੋ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਡੈਡ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ 1312 ਫੀਟ ਬਿਲੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲੋ ਥੱਲੇ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ -1312 ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਡ ਸੀ ਆ ਬਿਲੋ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਨਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਥੀਸ ਟੂ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੀਨਸ ਅੰਤਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਸੀਗੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 29,028 ਸੀ। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਸ ਪਾਉਣਾ ਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ -13.12। ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ -13.12 ਆ ਇਹ ਅਲੱਗ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਡੈਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪੁੱਛਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮਾਈਨਸ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਮਤਲਬ ਡੈਡ ਸੀ ਦੀ ਹਾਈਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪਲੱਸ, ਦੋ ਮਾਈਨਸਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 1312 ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਦੀ ਟਰਮ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਲੱਸ ਦੀ ਟਰਮ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 29,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 29,028 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1312 ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3, 9 ਵਿੱਚ 1 ਜੋੜੇ 10, 3, 30 ਤਾਂ 30,340 ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10th, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਅ ਕੁਇਜ਼ ਟੀਮ A ਸਕੋਰਡ, ਟੀਮ B ਸਕੋਰਡ ਐਂਡ ਟੀਮ C ਸਕੋਰਡ, ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A B C, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਕੋਰ ਦੇਖਣਾ ਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਿਚ ਟੀਮ ਸਕੋਰਡ ਬੈਟਰ, ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਆ ਬੈਟਰ ਆ। ਵਾਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਡੂ ਯੂ ਡਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੋਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਟੀਮ A ਸਕੋਰਡ, ਟੀਮ A ਸਕੋਰ, ਟੀਮ A ਦਾ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 70 ਪਲੱਸ -15 ਪਲੱਸ 30। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ 70 ਪਲੱਸ 30 ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲੱਸ ਦੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 15 ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਆ। 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 30 ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ 100 ਬਣ ਜੂ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 15 ਅਸੀਂ ਲੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ 85 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਟੀਮ A ਦਾ ਸਕੋਰ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਟੀਮ B ਦਾ, ਟੀਮ B ਸਕੋਰ, ਟੀਮ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ -15 ਪਲੱਸ 70 ਪਲੱਸ 30,
ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ ਟਰਮਸ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ -15 ਪਲੱਸ 70 ਵਿੱਚ 30 ਐਡ ਕੀਤਾ 100 ਬਣ ਗਿਆ। 100 ਪਲੱਸ 'ਤੇ ਆ 15 ਮਾਈਨਸ 'ਤੇ, ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਕੱਢਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹ 'ਚ 85 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਟੀਮ ਸੀ ਸਕੋਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਸੀ ਦਾ ਸਕੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਟੀਮ ਸੀ ਸਕੋਰ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਟੀਮ ਸੀ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਪਲੱਸ 70 ਪਲੱਸ -15 30 ਵਿੱਚ 7 ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 100 ਬਣ ਗਿਆ। 15 ਸਾਡਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 85। ਸੋ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਏ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ 85, ਬੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ 85, ਸੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ 85। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਆ ਗਾ ਸੇਮ ਆਇਆ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਲ ਟੀਮਸ ਸਕੋਰਡ ਇਕੁਅਲ ਮਾਰਕਸ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟੀਮਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਸ਼ੋਜ਼ ਆਈਸੋਏਟਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੰਟੀਜਰਸ। ਮੀਨਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੀ ਸਭ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਚਾਰਤਾ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਹਿਚਾਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਮੀਨਜ਼ ਸਾਡਾ ਆਈਸੋਏਟਿਵ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਲ ਟੀਮਸ ਸਕੋਰਡ ਇਕੁਅਲ ਮਾਰਕਸ। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਮਾਰਕਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10th ਤੱਕ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟ ਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਥੈਂਕਸ ਬੇਟਾ। Thanks for watching.